सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामायण रहस्यज्ञं रम्यवाक्यविशारदम् अनन्तगुणसङ्घातम् अपलार्यमहं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेनि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्राचीसन्ध्या काचिदन्तर्निशाया प्रज्ञादृष्टेन रञ्जनश्री अपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणि संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातमुमुचत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन्नामप्रोच्य नारायणाख्यं केन प्रापुः वाञ्छितं पापिनोऽपि हा नः पूर्वं वाक्प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखं। मदनपरिहरस्थितिं मदीये मनसि मुकुन्दपदारविन्दधाम्नि हरणैन कृशानुनाकृशोऽसि स्मरसि न चक्रपराक्रमं मुरारे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। मृच्छार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं। मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वत्मनसो महोत्सवं। तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं महितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं। वृन्दानो अरिगतं वार्धिद्वारा द्वारावतीं गतः कृतदारो अच्युतो दद्यात् सौमनस्यं मनस्यलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం సుఖముఖాదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికాః భువి భావుకాః యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహ కాతరః జుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోభినేదు తం సర్వభూతహృదయం మునిమానతోస్మి. శ్రీ సుఖబ్రహ్మణే నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం నమో భగవతే వ్యాసదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. బంధువులారా, శ్రీమద్ భాగవతం సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమని, కేవలము కలియుగములో ఈ భాగవతం అనేటువంటిది ఒక్కటే మన మనసులో ఉండేటువంటి మాలిన్యములన్నింటినీ కూడా తొలగించి మనసును శుద్ధి చేయటానికి ఇదే ప్రధానమైనటువంటిది అని మనకి పెద్దలందరూ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ భాగవతం అంతా కూడా కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి చరిత్ర. కృష్ణుడిగా అవతరించడానికి ముందర సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే అనేక అవతారములన్నింటినీ కూడా ధరించి తద్వారా ధర్మ సంరక్షణ, శిష్ట సంరక్షణ, దుష్ట శిక్షణ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ అవతారముల్లో అనేక లీలన్నీ కూడా చేసినటువంటి వాడే. చిట్ట చివరిగా మనకి కలియుగ ప్రారంభంలో స్వామి కృష్ణుడిగా అవతరించాడు. చేత కృష్ణుడి యొక్క చరిత్ర చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. అంతేకాకుండా కృష్ణుడు సాక్షాత్తు భగవానుడు అనేటువంటి పేరుతో పిలువబడుతూ ఉంటాడు. కారణం ఏమిటంటే ఆయనలో కృష్ణావతారములో ప్రధానముగా 6 గుణములు బాగా ప్రకాశించి 6 గుణములు కలిగినటువంటి తత్వానికే భగవాన్ అనేటువంటి పేరు. ఏమిటండి అవి అంటే జ్ఞాన, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, శక్తి, తేజస్సులు అనేటువంటివి కూడా పరమాత్మకు ఉండేటువంటి 6 గుణములుగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అందుకోసమని ఈ 6 గుణములు పరిపూర్ణముగా ప్రకాశించినటువంటి ఏకైక అవతారము కృష్ణ అవతారం. అంతేకాకుండా కలియుగములో మనకి ఉండేటువంటి దోషములన్నీ తొలగిపోవటానికి, పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం పొందటానికి కూడా కృష్ణనామము అనేటువంటిదే ప్రధానముగా మనకి శ్రీశుకుల వారు భాగవతాది గ్రంథముల్లో చెప్పినటువంటి వారు. అంటే ఆ స్వామిలో ఉండేటువంటి గుణములు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రధానముగా అవన్నీ ప్రకాశించి, స్వామికి ఉండేటువంటి గుణములు ఏమిటి? జ్ఞానము. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? సర్వ వస్తు సాక్షాత్కారము అనేటువంటి దానికి జ్ఞానము అని పేరు. మనకి అటువంటి జ్ఞానం ఉండదు. మనకు ఉంటే మిడిమిడి జ్ఞానం ఉంటుంది, లేదా అన్యథా జ్ఞానం ఉంటుంది, విపరీత జ్ఞానం అనేటువంటిది ఉంటుంది తప్ప యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానం ఉండదు. అంటే పరమాత్మ జ్ఞానస్వరూపుడు. తర్వాత శక్తి అనేటువంటి, శక్తి అంటే అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యము అంటారు. అంటే ఆయన పని పూర్తి అయ్యేటట్లుగాను చూడగలడు, పనికి విఘ్నము కలిగించగలడు. ఆయన ఏ విధంగా చేయగలిగినటువంటి వాడు అవుతాడు అన్నమాట. అంచేత అఘటిత ఘటనా సామర్థ్యము అనేటువంటిది పరమాత్మకు ఉండేటువంటి శక్తి అనేటువంటి గుణం. తర్వాత బలం అనేటువంటిది, బలం అంటే ఏ విధమైనటువంటి శ్రమ లేకుండా అన్నిటినీ ధరించగలిగినటువంటి వాడు. పరమాత్మలో ఉండేటువంటి బలం అనేటువంటి, మనకి గోవర్ధనము, పర్వతాన్ని ఎత్తడం, ఇవన్నీ కూడా ఆయన బలాన్ని సూచిస్తూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఐశ్వర్యం, ఐశ్వర్యం అంటే ఏమిటి అంటే సర్వవస్తు నియమన కర్తృత్వం, అన్నిటినీ కూడా తన అధీనంలో ఉంచుకుని తాను వాటిని నియమించేటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు ఐశ్వర్యం అనేటువంటి. ఇక వీర్యము అంటే సర్వజగత్ కారణమైనటువంటి తత్వమైన ఆయన ఏ విధమైనటువంటి వికారము పొందకుండా ఉంటాడు అన్నమాట. తర్వాత ఉండేటువంటిది తేజస్. తేజస్ అంటే పరాభిభవ సామర్థ్యము అంటారు. అంటే ఎదుటి వాళ్ళని మహానుభావుడు వాడు తేజస్సు అనేటువంటిది కూడా నిర్వీర్యం చేయగలిగినటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు. ఇది పరమాత్మలో 6 గుణములుగా మనకి విష్ణు పురాణం చెబుతుంది. మిగిలిన అవతారాల్లో కొన్ని గుణములు అనేటువంటివి ప్రకాశిస్తాయి, కానీ కృష్ణావతారంలో 6 గుణములు పరిపూర్ణంగా ప్రకాశించినటువంటి తత్వం. అటువంటి కృష్ణస్వామి యొక్క బాల్యలీలన్నీ, వివాహములు, ఇవన్నిటిని కూడా అనుభవించాం. ఆయన భక్తులను అనుగ్రహించేటువంటి విధానాన్ని కూడా.
కుచేలుడిని అనుగ్రహించినటువంటి విషయాన్ని మనం అనుభవించాం. కుచేలుడు అంటే ఎవరు అంటే జీవుడే. అంటే ఆయనకి చిరిగిపోయినటువంటి వస్త్రములు కలిగినటువంటి వాడు. లేదు కు అంటే దుర్వాసనతో కూడినటువంటిది అని అర్థం. మన శరీరం ఏముందండి, పొద్దున్న స్నానం చేసి సాయంకాలం స్నానం చేయకపోతే వాసన వస్తుంది. మనం లోపల తిన్నది అరగకపోతే బయటికి వాయురూపంగా దుర్వాసనతో వస్తుంది. అంటే మన శరీరం ఎటువంటిది కుశరీరం. పైగా దీనికి చిల్లులు అనేటువంటివి కూడా ఉన్నాయి. కుచేలుడు ఎంత దరిద్రుడైనా పరమాత్మ విషయంలో మటుకి దారిద్ర్యము లేనటువంటి వాడు. ఆయనకి ఎంతసేపు పరమాత్మే కావాలి. పరమాత్మ దర్శనం అనేటువంటి దాన్నే కాంక్షిస్తూ ఉంటాడు. కానీ మహానుభావుడు వచ్చాడు, కృష్ణుడిని దర్శించాడు. కృష్ణ దర్శనం వల్లనే గొప్ప ఆనందాన్ని పొందాడు. ఆయన ఏమీ అడగలేదు, కృష్ణుడు కూడా ఇస్తున్నానని చెప్పలేదు. ఆయన పరమాత్మ ఇవ్వదలుచుకుంటే నేను ఇస్తున్నానని ముందరగా మనకేమీ చెప్పడు. అదే మనం ఏదైనా దానం చేస్తున్నామన్నా, అన్నదానం చేస్తున్నామన్నా 15 రోజుల ముందరి నుండి ఫలానా వారి చేత ఇక్కడ అన్నదానం చేయబడును, వస్త్రములు దానం చేయబడును అని రాసుకుంటూ ఉంటాడు. పరమాత్మ అలా చెప్పడు. ఎలా ఇస్తాడండి, పర్జన్యవత్ అని చెప్తాడు. అంటే మేఘము నేను ఈవేళ వర్షిస్తున్నానని మనకేమీ చెప్పలే, ఎప్పుడు వర్షిస్తాను, ఇంతే వర్షిస్తాననేటువంటిది కూడా ఏమీ లేదు. పరమాత్మ కూడా అలాగే ఉండేటువంటి వాడు. అందుకోసం పరమాత్మని మేఘముతో పోలుస్తారు. స్వామి శరీరకాంతి కూడా మేఘశ్యామం పీత కౌశేవాసం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎటువంటి వాడంటే ఆయన కూడా మేఘస్వరూపం. కన్యన్ రుక్మిణి చంద్రమండలముఖున్ కంఠీరవేంద్రావలగ్ను నవాంభోజ దళాటు తారుతరవచ్చును అని మనకి పోతన గారు కృష్ణ దర్శనాన్ని చేయిస్తాడు రుక్మిణి అమ్మవారి చేత. అలాగే పరమాత్మ మేఘస్వరూపుడు. అందుకోసమే భరతుడు చిత్రకూటానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన రామచంద్ర వీళ్ళందరూ నీ కోసం వచ్చారు, నీవు అయోధ్యకి రావాలి, పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలి, వాళ్ళందరినీ పరిపాలించాలి, రామరాజ్యంలో మేమందరం సుఖంగా ఉండాలి, వారి యొక్క ఆశయం. వీళ్ళందరూ నీ రాక కోసం ఎలా చూస్తున్నారో తెలుసా? వ్యవసాయదారుడు భూమిని దున్ని విత్తనములు వేస్తాడు, అంతవరకే అతను చేయగలిగినటువంటి వాడు. తర్వాత ఆ విత్తనము మొలకెత్తడానికి అవసరమైనటువంటి వర్షాన్ని దైవానుగ్రహం లభిస్తుంది. అందుకోసం వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారండి అంటే వ్యవసాయదారుడు మేఘం కోసం ఎదురు చూసినట్లుగా నీ రాక కోసము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిదే అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మ కూడా కుచేలుడికి ఏమీ ఇస్తున్నానని చెప్పకుండానే ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఆయన ఏమనుకున్నాడు, జన్మ జన్మలకి కూడా నాకు కృష్ణుడి యందే భక్తి ఉండాలి, నాకు వైభవము కూడా ఆయన వల్లనే కలగాలి. ఆయన యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారితోటి కలిసి ఉండేటట్లుగా నన్ను స్వామి అనుగ్రహించాలి అని ప్రార్థించాడు. కేవలము అంగన పంపున ధోవతి కొంగున అటుకులు ముడుచుకొని వచ్చిన సంగతి విని అంటుంది కృష్ణ శతకం. భార్య పంపించిందని వచ్చాడు తప్ప ఆయన ఏమి కృష్ణుని దర్శించి ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకుందాము అనేటువంటి భావన లేదు. అయినా సరే మహానుభావుడు వచ్చినటువంటి వాడయ్యాడు, అటుకులు ఇచ్చాడు. ఏం చేశాడండి అంటే అద్భుతమైనటువంటి సంపదలు ఇచ్చాడు. అంగన పంపున ధోవతి కొంగున అటుకులను ముడుచుకొని వచ్చిన ఆ సంగతి విని దయ నొసగితి రంగుగా సంపదలు లోకరక్షక కృష్ణ అని మనకి కృష్ణ శతకం చెబుతుంది. అంటే పరమాత్మ అనుగ్రహం పొందటానికి ఐశ్వర్యము కానీ, ఆభిజాత్యము కానీ, విద్య కానీ, సౌందర్యము కానీ ఏమీ అవసరం లేదు. కేవలము నిర్మలమైనటువంటి భక్తి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దానికే పరమాత్మ వసుడవుతాడు. పరమాత్మకు ఏమి సమర్పించినా భక్తి అనేటువంటి దానితో సమర్పించాలి. అందుకోసం మనకి చెప్తాడు, గీతలోనే చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా అదే శ్లోకాన్ని చెప్పాడు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. భక్తితోటి భక్తితో ఇస్తే ఏదైనా స్వీకరిస్తాడు పరమాత్మ. భక్తి లేకుండా ఎంత ఇచ్చినా స్వామి స్వీకరించాడు. విదురుడి ఇంటికి వెళ్ళాడు స్వామి, విదురుడు పెట్టినటువంటి భోజనాన్ని ఆరగించాడు. దుర్యోధనుడు పిలిచాడు, వెళ్ళలేదు. కానీ దుర్యోధనుడి ఇంట్లో చాలా పదార్థములు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. కానీ విదురుడి ఇంటిలో పదార్థం ఎలా ఉందో తెలియదు, కానీ రుచివంతములైనటువంటిది గుణములతో కూడినటువంటిది అని వర్ణిస్తాడు దాస భగవాన్. అని ఏం చేశాడనమాట, దాన్ని
భుభుజే. భుజే అంటే తినడం, భుభుజే అంటే బాగా ఆకలి ఉన్నవాడు ఇంత ముద్దలు తీసుకుని నోట్లో ఎలా కుక్కేసుకుంటాడో అలా తిన్నట్టు విధుడు పెట్టినటువంటి అన్న. రుచిని గుణవంతిచ, అందులో గుణం ఉంది, రుచి అనేటువంటిది కూడా ఉంది. అంటే పరమాత్మ కేవలము భక్తి చేతనే మనకి లభించేటువంటి వాడు తప్ప నాయమాత్మ ప్రవచనేన లభ్య నా మేధయ నా బహునా శృతేన యమేవేష వృణితే తేన లభ్య ఉపనిషత్తు కూడా చెబుతుంది. దాని తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి ఘట్టం ఇంకా దశమ స్కంధంలో 9 అధ్యాయములు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే కురుక్షేత్రానికి వెళ్తారు. కురుక్షేత్రం అంటే ఏమిటి? ధర్మక్షేత్రం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకాహ పాండవాచ్యేవికి మకుర్వత సంజయ అని అడుగుతాడు. అంటే కురుక్షేత్రము ధర్మక్షేత్రం. స్వామి యుద్ధం ఎక్కడ చేయించాలని అనుకున్నాడు? కౌరవులకి పాండవులకి కురుక్షేత్రంలో చేయించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఎందుకని అంటే కురుక్షేత్ర ప్రభావాన్ని చాలా పురాణములన్నీ కూడా చెబుతూ ఉన్నాయి. కానీ నాకు చిన్నతనంలో చదివిన ఒక కథ మటుకి జ్ఞాపకం ఉంటుంది కురుక్షేత్రం గురించి. అంటే కొట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు? అన్నదమ్ములు, బిడ్డలు. అంటే వారి మధ్య ప్రేమ అనురాగము ఏమీ ఉండకూడదు. బాగా శత్రుత్వం కలిగినటువంటి వారు ఎలా కొట్టుకుంటారో అలా కొట్టుకోవాలి. మరి అటువంటి ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుంది అని స్వామి తిరుగుతూ ఉన్నాడు. తిరుగుతుంటే ఒక చోట వ్యవసాయదారుడు పొలాలకి నీళ్లు విడిచిపెడుతున్నాడు. ఒక మడిలోంచి ఇంకొక మడిలోకి నీరు మార్చాలంటే ఆ గెట్టు వేసేయాలి అక్కడ. అలా మహానుభావుడు చేస్తుంటే ఎంత మట్టి వేసినా ఆ ప్రవాహం ఆగటం లేదు. ఆగకపోతే ఆ వ్యవసాయదారుడు పిల్లవాడు అక్కడే ఉన్నాడు. వెంటనే అతను పిల్లవాడి శిరస్సును ఖండించి అక్కడ పెట్టి మట్టి కప్పాడు, నీరు ఆగింది. ఇది ప్రదేశం. అంటే ప్రేమ అనేటువంటిది ఎక్కడా ఉండకూడదు. ఎప్పుడో ఒక బాలమిత్ర అటువంటి దాంట్లో ఎప్పుడూ చదివిన కదా, ఎంతవరకు నిజమో నాకు అయితే తెలియదు. కానీ ఆ పుస్తకాల్లో మట్టికి వచ్చి పూర్వం చందమామ బాలమిత్ర అని పూర్వకాలం వచ్చి, ఇప్పుడు మనకు అవన్నీ ఎందుకండి, ఏదేవో చదువుకుంటుంటే సరిపోతుంది. అంటే అక్కడ మరి తండ్రికి పిల్లవాడైనటువంటి ప్రేమ కూడా లేదు. అతని కర్తవ్యం ముఖ్యం. అందుకోసమని స్వామి అక్కడ కురుక్షేత్రాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు అనేటువంటిది అన్నమాట ఉండేటువంటి. అంటే అంతేకాకుండా ఏమిటిట కురుక్షేత్రం అంటే అంటే ఏ శరీరంలో ఉన్నా నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. క్షేత్రే క్షేత్రే ధర్మం కురు అని విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా చెబుతారు కురుక్షేత్రానికి. అటువంటి కురుక్షేత్రం అందుకోసమనే కురుక్షేత్రం గమిష్యామి తత్రైవ నివసామ్యహం అంటారు. నేను కురుక్షేత్రం వెళ్ళిపోతున్నానండి, అక్కడే ఉంటాను అంటాడు. ఇలా ఎవడైతే అనుకుంటూ ఉంటాడో వాడు పరమాత్మను పొందుతాడని కురుక్షేత్ర మహాత్మ్యాన్ని కూడా వర్ణిస్తుంది. అక్కడ ఒక రోజున హాయిగా బలరామకృష్ణులందరూ కూడా ద్వారకానగర్లో ఉండగానే ప్రళయకాలంలో సూర్యగ్రహణం అనేటువంటిది వస్తుంది. అటువంటి సూర్యగ్రహణం అనేటువంటిది వచ్చింది. దీన్ని గ్రహణములు అనేటువంటిది జ్యోతిష పండితుల ద్వారా మనం ముందరే తెలుసుకుంటాం. అందుకోసం పంచాంగం రాగానే కొత్త సంవత్సరంలో సూర్యగ్రహణం ఉందా, చంద్రగ్రహణం ఉందా, ఎక్కడైనా పుష్కరాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అందుకోసం అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా పుణ్యాన్ని సంపాదించుకోవడానికి అని చెప్పి సమంత పంచక క్షేత్రానికి వెళ్ళారు. దానికే కురుక్షేత్రము అనేటువంటి పేరు అన్నమాట. అక్కడ సాక్షాత్తు పరశురాముడు అంటే విష్ణువు యొక్క అవతార్ ఆయన కూడా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. భూమండలాన్ని అంతటినీ కూడా రాజు అనేటువంటి వాడు లేకుండా చేయాలన్నటువంటి సంకల్పం చేత రాజులందరినీ కూడా సంహరించినటువంటి వాడై వారి యొక్క శరీరము నుండి వచ్చినటువంటి రక్తం చేత 5 మడుగులు అనేటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడయ్యాడు. దానికే సమంత పంచకము కురుక్షేత్రము అనేటువంటి పేరుగా వచ్చినటువంటిది అన్నమాట. అందరూ కూడా ఈ గ్రహణ సమయంలో ఇటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్తారు. ఈ గ్రహణ కాలంలో మనము కొద్దిగా చేసిన ఎక్కువ పుణ్యం అనేటువంటిది వస్తుంది గ్రహణంలో ఉండేటువంటి సందర్భం. అందుకోసం వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వారయ్యారు. పరశురాముడు కూడా సాక్షాత్తు పరమాత్మ అయినా ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి కర్మబంధములు అనేటువంటిది లేకపోయినా లోక మర్యాద కోసమని ఈజే భగవాన్ రాము అక్కడ పరశురాముడు యజ్ఞం చేశాడు. యజ్ఞం ద్వారా తన్ని తానే ఆరాధించుకునేటువంటి మహానుభావుడు. ఆ సమయంలో భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ వచ్చారు. మహత్యాం తీర్థయాత్రాయం తత్రాగన్ భారతీ ప్రజా. హిందూ అనేటువంటి మాట ఎక్కడా లేదు, భారతి అనేటువంటి ప్రజ. అలాగే అక్కడికి మహానుభావుడు ఉగ్రసేనుడు
వసుదేవుడు, అక్రూరుడు మొదలైనటువంటి వారు, అలాగే వారి సంతానం అనేటువంటి వారు వచ్చారు. అలాగే కొంతమందిని ద్వారకా నగరానికి కాపలాగా ఉంచినటువంటి వారు అయ్యారు. తర్వాత వాళ్ళందరూ రథాల మీద గుర్రాల మీద వచ్చినటువంటి వారయ్యారు. అద్భుతమైన ఆభరణములన్నీ కూడా ధరించి వచ్చినటువంటి వారయ్యారు. ఆ సమయంలో అందరూ కూడా యదువంశం వారు ప్రధానంగా మత్స్య దేశము, ఉసీనర్ దేశము, కోసల, విదర్భ, కురు, సృంజయ, కాంభోజ, కేకేయ, మద్రా, కుంతి, ఆనర్త, కేరళ దేశాలకు చెందినటువంటి వారిని అందరూ తమ పక్షం వారిని పరపక్షం వారిని దర్శించుకున్నటువంటి వారయ్యారు. ఆ యాదవ ప్రముఖులు వీరే కాకుండా కృష్ణ దర్శనం కోసం అని చెప్పి చాలామంది ఎదురు చూస్తూ తమ వంశానికి హితాన్ని కలిగించేటువంటి బంధువులు నందగోపుడు మొదలైనటువంటి వారు ఎంతో కాలం నుండి శ్రీకృష్ణ దర్శనం కోసమని తహతహలాడుతూ ఉండేటువంటి గోపికలు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. పరస్పరము ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి వారయ్యారు. శరీరంలో పులకీకృతగాతులయ్యారు. ముఖములు బాగా వికసించి ఉన్నాయి. చాలా కాలానికి కలుసుకోవడం అనేటువంటి దాని చేత వారి నేత్రముల నుండి ఆనంద బాష్పములు అనేటువంటిది జాలువర్తి ఉండేటువంటిది. ఆనందముతోటి వారి కంఠములు కూడా రుద్ధ గిరహ అంటే డగ్గుతిగు స్వరంతో ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఇంకా స్త్రీలు కూడా పురుషుల్లాగే ఆలింగనం చేసుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. అలా ఉన్నటువంటి వారై తర్వాత ఆ సమయంలో పెద్దలకందరికీ నమస్కారం చేశారు. వచ్చిన వారికి స్వాగత మర్యాదలు అనేటువంటి దాన్ని చేశారు. చేసుకుని ఏం చేస్తున్నారండి వాళ్ళందరూ కూడా? స్వాగతం కుశలం పృష్ట్వా చక్రు కృష్ణ కథామిథ, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క గాథల్ని ముచ్చటించుకుంటాం. మనం నలుగురు కలిస్తే ఏవేవో ముచ్చటించుకుంటాం తప్ప పరమాత్మ నామం అనేటువంటిది ఉండదు. ఈ ఆభరణం ఎక్కడ కొన్నారండి, ఈ చీర ఎక్కడ కొన్నారండి, ఇటువంటి మాటలే తప్ప ఓ రామ కృష్ణ ఉండదు. వాళ్ళు అదే చెబుతున్నారు, కృష్ణ కథ కృష్ణ కథ కృష్ణ కథ. ఎందుకంటే అంతకన్నా పవిత్రం చేయగలిగినటువంటిది లేదు. అక్కడికి కుంతీదేవి, వసుదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. తర్వాత కుంతి చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ, వారి కుమారులు, తల్లిదండ్రులు, సోదరుల యొక్క భార్యలు అందరినీ చూసినటువంటి వారై పాపం తన దుఃఖములన్నింటినీ కూడా మరిచిపోయిందిట కుంతీదేవి. భ్రాతృపత్ని ముకుందంతో జహో సం కథయాసుచ, దుఃఖాన్ని కూడా మర్చిపోయింది. అప్పుడు కుంతి వసుదేవుడితో మాట్లాడతాడు, సోదరా నిజంగా నేను దురదృష్టవంతురాలిని. నా సంకల్పము ఒకటి కూడా ఫలించలేదు. మీలాంటి ఆత్మీయులకి కూడా మా కష్టం గురించి ఏమీ పట్టించుకోలేదు మీరు. ఇంతకన్నా విచారంగా ఉండేటువంటిది ఏముంది? ఎందుకైనా సరే ఎవరి విషయంలో అయితే దైవము అనుకూలముగా ఉండదో అటువంటి వారిని తనవారు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా విడిచిపెట్టేస్తారు, మర్చిపోతూ ఉంటారు అనేటువంటిదే అన్నమాట. తల్లిదండ్రులు, స్వజనులు కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఇందులో మీ దోషం అనేటువంటిది లేదు. ఎందుకని దైవం అదక్షిణం. దైవము ప్రతికూలంగా ఉంటే మనవాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఏమీ సహాయం చేయరు. మనం ఏమనుకుంటాం, వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదని అనుకుంటాం, ఇది సహజం. కానీ మహానుభావులు ఏమనుకుంటారంటే దైవము నాకు అనుకూలముగా లేదు ఉండేటువంటి భావన. అప్పుడు వసుదేవుడు చెబుతున్నాడు, అమ్మ మమ్మల్ని ఏమీ కూడా తప్పు పట్టదు. ఎందుకంటే మానవులందరూ కూడా ఎటువంటి వారండి? దేవ క్రీడనకాన్నరాన్. మానవులందరూ పరమాత్మ చేతిలో కీలుబొమ్మలు. ఈశస్య హి వశే లోక కురుతే కార్యతే అథవా. తర్వాత లోకంలో జనులందరూ కూడా ఈశ్వరాధీనులై ఉంటారు. ఎందుకని? అందరి హృదయాల్లోనూ ఉండేటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు ఒక్కడు. చేత మనం ఏ కర్మ చేసినా ఈశ్వరుడు యొక్క అధీనంలో ఉంటుంది. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వకర్మాని యంత్రారూఢాని మాయ అని తిప్పుతూ ఉంటాడు ఉండేటువంటిది అన్నమాట. మేము కూడా కంసుడి బాధలు అనేటువంటి దాన్ని పడలేక అందరూ తలుకో దిక్కుకు వెళ్ళి తలదాచుకున్నామమ్మా. ఇప్పుడే మళ్ళీ దైవానుగ్రహం వల్ల ఆ కష్టం నుండి బయటపడి స్వస్థానములకు వచ్చాము. ఇలాగా పాపం వసుదేవుడు కూడా చెప్పినటువంటి వాడయ్యాడు. ఆ సమయంలో వసుదేవుడు, ఉగ్రసేనుడు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చినటువంటి రాజులకి అతిథి మర్యాదలన్నీ చేశారు. వారందరూ కూడా ఆసన్న అచ్యుత సందర్శ పరమానందని, శ్రీకృష్ణ దర్శనం అనేటువంటి దాని చేత పరమానంద భరితులయ్యారు. స్వస్థతను కూడా పొందినటువంటి వారయ్యారు. ఎవరెవరు వచ్చారండి? భీష్మో, ద్రోణో, అంబికాపుత్రో, గాంధారీ ససుతా తథా సదారా, పాండవ, కుంతి, సృంజయో, విదుర, కృప, కుంతి భోజో, విరాట్ చ భీష్మకో, నగ్నజిన్మహాన్, పురజిత్, ద్రుపద, శల్యో, దుష్టకే, సకాశిరాట్, దమఘోషు, విశాలాక్షో, మైథిలో, మద్రకేకయో, యుధామన్యు, శర్మాచ, ససుత, బాహ్లికాదయ అందరూ కూడా వచ్చారు.
వచ్చి వారందరూ ఏం చేస్తున్నారండి అంటే శ్రీనికేతం వప్పు సౌరేశ స్త్రీకం వీక్ష విస్మిత. సర్వాంగ సుందరమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ స్వామికి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని, ఆయన యొక్క భార్యామణులని, వారి యొక్క రూపరేఖ విలాసములని చూసి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని పొందారు. అప్పుడు బలరామకృష్ణ ఇద్దరు కూడా వారందరూ సత్కరించారు. తర్వాత విష్ణువంశం వారు అందరితోటి కలిసి సంతోషంతో ప్రశంసించారు విష్ణువంశంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ. ఎందుకని ఉగ్రసేన మహారాజా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దర్శనము యోగులకి కూడా దుర్లభం. అటువంటి పరమపురుషుడిని మీరు నిరంతరము దర్శిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ లోకములో మీరు ఎంతో ధన్యాత్ములైనటువంటి వారు అన్నమాట. అహో భోజపతేయోయం జన్మభాజనునామిహ యత్ పశ్యద అసకృత్ కృష్ణం దుర్దర్శనమపి యోగిన. ఆయన దర్శనాన్ని దేవతలు యోగులు అందరూ కావాలని కోరుకుంటారు. ధన్యా దేవాస గంధర్వా సిద్ధాచ పరమర్షయ మమ పశ్యంతే నాథం రామం రాజీవలోచనం అంటుంది సీతమ్మ. దేవతలు ధన్యవంతులు. మనకు దేవతలు కనపడితే ధన్యులు మనం అనుకుంటాం. కాదు, దేవతలు కూడా ధన్యులు ఎప్పుడవుతారు? పరమాత్మ దర్శనం. పరమాత్మని దర్శించేటువంటి వారు అదృష్టవంతులండి. తం పద్మదళపత్రాక్షం సింహ విక్రాంతగామినం ధన్యా పశ్యంతి మే నాథం కృతజ్ఞం ప్రియవాదినమని ఏడుస్తుంది సీతం. నేను చూడలేకపోతున్నాను నా నాథుడిని, కానీ నా నాథుని దర్శించేటువంటి వాళ్ళందరూ ధన్య. ఇలా ఉన్నటువంటి వారే వాళ్ళు చెబుతూ మహానుభావ వేదములు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కీర్తిని ఎప్పుడూ కూడా ప్రశంసిస్తూ ఉంటాయి. వేదస్థుతి అని ఒక అధ్యాయం కూడా ఉంటుంది. మనకు సమయం ఉండదు అనుకోండి, ఏదో కొంతైనా అనుభవించాలి అందులో వేదస్థుతి. అంతేకాకుండా ఆ మహాత్ముడి యొక్క పాదాలని ప్రక్షాళన చేసినటువంటి గంగాజలము, ఆయన యొక్క వాక్కులు వేదశాస్త్రములు, ఆ స్వామి యొక్క నిర్మల యశస్సు ఈ జగత్తుని పవిత్రం చేస్తుంది. జగత్తుని పవిత్రం చేసేటువంటిది ఏమిటిట అంటే పరమాత్మని స్తోత్రం చేసేటువంటి వేదశాస్త్రములు, ఆయన యొక్క కీర్తి అనేటువంటిది, తర్వాత ఆయన పాదముల నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి గంగ. ఈ మూడు కూడా అందరినీ లోకాలంతటినీ కూడా పవిత్రం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ భూమి కాలప్రభావం చేత దుష్టులైనటువంటి రాక్షసుల యొక్క లేదా రాజుల యొక్క ఆగడాల కారణంగా సౌభాగ్యాన్ని కోల్పోయి ఉంది. అప్పుడు ఆ పరమాత్మ యొక్క పాద పద్మముల స్పర్శ చేత మళ్ళీ శక్తిని పుంజుకొని మనకి అన్ని మనోరథముల్ని ఇస్తోంది భూమి. ఉగ్రసేన మహారాజా మీకు శ్రీకృష్ణ ప్రభుతోటి వైవాహిక సంబంధాలు ఉన్నాయి, గోత్ర సంబంధాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎప్పుడూ మీరు ఆయన యొక్క దర్శన స్పర్శన భాగ్యములు నోచుకుని ఉన్నారు. ఆయనతోటి కలిసి సంచరిస్తూ ఉంటారు, సంభాషిస్తూ ఉండేటువంటి వారు, శయ్య మీద ఆసనం మీద కలిసిమెలిసి మెలుగుతూ ఉంటారు. ఆ మహాత్ముడితోటి భుజించేటువంటి భాగ్యము మీకు బాగా కలిగినటువంటిది. అనేక యాతనలతో నిండి ఉండేటువంటి గృహస్థ జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ మీరు మీ గృహంలో సర్వవ్యాపకుడైనటువంటి పరమపురుషుడు స్వయముగా నివసించటం వల్ల స్వర్గమోక్షముల మీద కూడా మీకు తృష్ణ లేదు. వారికి స్వర్గము మోక్షము కూడా అక్కర్లేదు. ఎందుకని నిత్యము కృష్ణుని దర్శిస్తుంది అనేటువంటిది. అందుకోసం అని చెప్పి మీరు చాలా అదృష్టవంతులు అనేటువంటిది. సరే, ఇలాగా వాళ్ళందరూ చెప్పుకున్న తర్వాత శ్రీశుకులు వారు చెప్తున్నారయ్యా, ఆ సమయంలో నందుడికి శ్రీకృష్ణుడు మొదలైనటువంటి యాదవ ప్రముఖులందరూ కురుక్షేత్రానికి వచ్చారనే సంగతి తెలిసింది. వెంటనే మహాత్ముడు బలరామకృష్ణుని దర్శించడం కోసమని గోపాలులతో కలిసి బండ్ల మీద కురుక్షేత్రానికి వచ్చాడు. గోపాలు అందరూ కూడా ఆ యదువంశీయులు అందరూ కూడా పరమానంద భరితులయ్యారు. వారికి పోయినటువంటి ప్రాణములన్నీ కూడా తిరిగి వచ్చాయి. ఎంతో కాలం నుండి ఒకరిని ఒకరు చూసుకోవటం అనేటువంటిది జరగలేదు కాబట్టి ఎప్పుడు చూసుకుంటామనే ఉత్కంఠతో ఉన్నటువంటి వారయ్యారు. పరస్పరము కూడా గాఢాలింగనతోటి సుఖ సంతోషాలతోటి తెలియాడినటువంటి వారయ్యారు. పరిషత్ స్వజిరే గాఢం చిరదర్శన కాతరా వసుదేవ పరిష్వజ్య సంప్రీత ప్రేమ విఫల. వసుదేవుడు నందుడిని ఆలింగనం చేసుకుని ఆయన్ని తాను మర్చిపోయాడు. కంసుడి వల్ల పడినటువంటి క్లేశములన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా ఆయనకి పాపం జ్ఞాపకం వచ్చినటువంటి బాధపడ్డాడు. తన కుమారులైనటువంటి బలరామకృష్ణుడు దూరంగా గోకులంలో ఉండిపోవటానికి తాను పొందినటువంటి బెంగను స్మరించుకున్నటువంటి వాడయ్యాడు. తర్వాత వారిద్దరిని ఎంతో ఆప్యాయతో పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి యశోదానందుల్ని కాస్త హృదయానికి అత్తుకున్నటువంటి వాడై వారి పాదాలకి నమస్కారం చేశాడు వసుదేవుడు. తర్వాత ప్రేమ యొక్క ప్రభావం చేత వారి నేత్రములు కన్నీళ్లతో నిండిపోయి కంఠములు మోగిపోయాయి.
తర్వాత యశోదానందులు కాస్త తన కుమారులైనటువంటి బలరామకృష్ణులని ఆ దగ్గరికి తీసుకుని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని తనివి తీరా ఆలింగనం చేసుకుని ఆనందించింది. తర్వాత కుమారుల యొక్క ఎడబాటు వల్ల వారిలో ఇంతవరకు గూడు కొట్టుకుంటే దుఃఖము దూరం అయిపోయింది. ఎందుకని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, 11వ సంవత్సరంలో వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు వివాహాలు కూడా అయిపోయాయి, సంతానాలు కూడా కలిగాయి. అంచేత చాలా కాలం నుండి కూడా ఎప్పుడు చూస్తామా అనేటువంటి ఆర్తితోటి ఆతృతతోటి ఉన్నటువంటి వారు. కాబట్టి వారిలో ఉండేటువంటి ఇంతకాలము చూడనందుకు కలిగినటువంటి దుఃఖం ఏదైతే ఉందో ఒక్కసారి దర్శించిన తర్వాత అది కాస్త తొలగిపోయినటువంటిదైంది. తర్వాత దేవకి, రోహిణి, యశోదాదేవిని దగ్గర చేర్చుకున్నారు, హక్కును చేర్చుకున్నారట. వారి పట్ల వారు చూపించినటువంటి ఆదరాభిమానాలకి ఆనందాశ్రవులను విడిచిపెడుతూ డగ్గుతిగ స్వరంతో మాట్లాడుతున్నారు. ఏమని? అమ్మ యశోద, మీ దంపతులు ఇద్దరూ కూడా మా ఎడ చూపినటువంటి ఆప్యాయత, సుహృద్భావం అనేటువంటిది సాటి లేనటువంటిది, జీవితాంతం వరకు కూడా మరచిపోనటువంటిది, మరపు రానటువంటిది. ఇంకా అవి మా హృదయముల మీద చెరగని ముద్ర అనేటువంటిది వేసింది. ఇందుకు మీకు ప్రతిగా ఇంద్రుడితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చినా మీ రుణం అనేటువంటిది తీరదు. మీరు రుణించినటువంటి ఉపకారాన్ని విస్మరించేటువంటి కృతజ్ఞులు ఎవరుంటారయ్యా? పాప ఈ బలరామకృష్ణులు తమ తల్లిదండ్రులు చూడకముందే మీ ఒడిలోకి వచ్చేసారు. వీరిని మీరు గారంతో పెంచి పెద్ద చేశారు. వీరికి అభ్యుదయ ఉత్సవాలు కూడా చేశారు. మీ ఆలన పాలనలో ఎట్టి భయం లేకుండా వీరు సుకుమారంగా పెరిగినటువంటి అదృష్టవంతులు. వాస్తవముగా వీరికి తల్లిదండ్రులు మీరే. వారిని మీకు అప్పగించిన మీరే వారిని కంటికి రెప్పలా పోషించి లాలించి ప్రేమతోటి పెంచి పెద్ద చేశారు. సత్పురుషులకి స్వపర భేదములు అనేటువంటివి ఉండదు కదా అని వాళ్ళందరూ మాట్లాడిన తర్వాత శ్రీశుక్లవర్తి పరీక్షణ్ మహారాజా గోపికలు కూడా అక్కడికి వచ్చారు. ఎందుకంటే గోపికలకి శ్రీకృష్ణుడు అత్యంత ప్రియతముడు. ప్రధానంగా వారి శరీరం అంటే ప్రియం, భర్తలంటే పిల్లలంటే ప్రియతరం, శ్రీకృష్ణుడు అంటే ప్రియతమం. అంటే అంతకన్నా ప్రియమైనటువంటి వస్తువు అనేటువంటిది ఉండదు. సర్వస్వము కూడా కృష్ణుడే వారికి. అందుకోసమని ఆ స్వామిని చూడడానికి కనురెప్పలు అడ్డుపడుతున్నాయి. అందుకోసమని వాళ్ళు ఆ రెప్పలను సృష్టించిన బ్రహ్మదేవుని నిందిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. తమ చూపుల ద్వారా ఆ పరమపురుషుడిని తమ హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి వారై మనసులోనే గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకుని తన్మయత్వాన్ని పొందుతూ ఉండేటువంటి వారు. పరీక్షణ్ మహారాజు ఏం చెప్పమంటావా? వారి యొక్క తన్మయ భావం అనేటువంటిది నిత్యము నిరంతరము సాధన చేసేటువంటి పరమయోగులు కూడా దాన్ని పొందలేరు. తనతో తాదాత్మ్యాన్ని పొంది ఉండేటువంటి గోపికలను చూసి స్వామి వారిని ఏకాంత ప్రదేశాన్ని తీసుకువెళ్ళి ఆప్యాయత వాళ్ళందరినీ కౌగలించుకొని కుశల ప్రశ్నలు వేసి దరహాసం చేశాడు. ఆశ్లేష్య అనామయం పుష్ట్వా ప్రహసన్నిధమబ్రవీత్. కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు. అంటే ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా అని పరమాత్మ అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు చెప్తున్నాడు గోపికలతోటి, అపి స్మరధన సఖ్యం స్వానామర్ధచికీర్షి అగతాం చిరాయితాన్ శత్రుపక్ష క్షపణ చేత సహా. ఓ సఖులారా, మేము మా బంధుమిత్రుల ప్రయోజనాల కోసమని గోకులాన్ని విడిచిపెట్టి ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోయాం. శత్రువులందరినీ కూడా నాశనం చేసి చాలా కాలం అయిన తర్వాత అందుకోసం అని చెప్పి మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి ఉండవలసి వచ్చింది. ఇంతవరకు కూడా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం అనేటువంటిది కుదరలేదు. మీకు ఎప్పుడైనా మేము గుర్తుకొస్తూ ఉంటామా అని అడుగుతున్నాడు. వీరు బహుశా మమ్మల్ని కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారిగా శంకించి మమ్మల్ని దోషులుగా తలంచట్లేదు కదా. ఎందుకంటే వాస్తవంగా ప్రాణుల సంయోగ వియోగములు అనేటువంటిది కేవలము భగవంతుడే కారణం. నూనం భూతాని భగవాన్ యునక్తి వియునక్తి. గొప్ప సూత్రం ఇది. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, అయ్యో తల్లి తండ్రి భార్య పిల్ల ఒక చోట ఉండాలని. కారణం పరమాత్మ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. ప్రాణుల యొక్క సంయోగ వియోగాలు కేవలము పరమాత్మే కారణం. ఎలాగా? వాయుర్ యథా ఘనానేకం తృణం తూలం రజాంసి చ సంయోజ్య క్షిపతే భూయస్తదా భూతాని భూతకృతి. వాయువు మేఘాలని, గడ్డిపరకలని, దూదిపింజని, దుమ్ము కణములని ఒకచోట చేరుస్తుంది, చేర్చి మళ్ళీ చెల్లాచెదరగా చేసేస్తుంది. వాయువే మేఘములు ఒకచోట కలవడానికి మళ్ళీ విడిపోవటానికి కారణం. అలాగే దుమ్ము కణం, అలాగే దూది అనేటువంటిది అన్నమాట. ఆ పరమాత్మే తన ఇష్టానుసారంగా
ఈ ప్రాణుల యొక్క సంయోగ వియోగములని కావిస్తూ ఉంటాడు. కానీ మయి భక్తిరి భూతానం అమృతత్వాయ కల్పతే, మీరు నా పట్ల భక్తి కలిగినటువంటి వారు. ఇది చాలా సంతోషించవలసినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ప్రాణులకి నా మీద ఉండేటువంటి అనన్య భక్తియే వారికి మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. మయి భక్తిరే భూతానం అమృతత్వాయ కల్పతే, నా యందు భక్తి మటుకి వాళ్ళకి మోక్షం ఇస్తుంది. వారికి మోక్షం అనేటువంటి సులభంగా లభించేటువంటిది. అంతేకాకుండా గోపికల్లారా, 4 విధములుగా ఈ ప్రాణుల సృష్టి అనేటువంటిది ఉంటుంది. చతుర్విధ ప్రాణులు అంటారు. అంటే దాన్నే జరాయుజములు, తర్వాత అండజములు, స్వేదజములు, ఉద్భిజములు అని 4 రకాలు. జరాయుజములు అంటే మావి వల్ల పుట్టేటువంటిది అన్నమాట. అంటే మనం అందరం కూడా అలా ఉండేటువంటి వారు. తర్వాత జంతువులు, ఆవు నుండి పుట్టిన ఇవన్నీ మాయితోటి ఉండేటువంటి. అండజములు అంటే గ్రుడ్డు నుండి పుట్టేటువంటి. స్వేదజములు అంటే చెమట నుండి పుట్టేటువంటి దోమలు, నల్లులు మొదలైనటువంటి. ఉద్భిజములు అంటే భూమిని చీల్చుకుని పైకి వచ్చేటువంటి వృక్షములు అనేటువంటివి అన్నమాట. ఇందులో ఈ చరాచర ప్రాణుల సృష్టి స్థితి లయములకి కారణము నేనే. ఎలాగో తెలుసా? ఆ ప్రాణుల యొక్క ఆవిర్భావానికి ముందర నేనుంటాను. తర్వాత ఆ ప్రాణులకి లోపల బయట ఉండేటువంటి వాడిని నేనే. ఆ ప్రాణులందరూ లయం పొందిన తర్వాత ఉండేటువంటి వాడిని నేనే. ఇదే మనకి చతుశ్లోకి భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటి అహం హి సర్వభూతానాం ఆదిరంతః అని చెప్తున్నాడు. అహం హి సర్వభూతానాం ఆదిరంతో అంతరం బహిః భౌతికానాం యథా ఖం వాద్భూ వాయు జ్యోతిరంగనా. ఎలాగైతే పృథివీ, అప్పు, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశం అనేటువంటి పంచమహాభూతముల పంచీకరణం వల్ల ఈ సృష్టి ఏర్పడింది. పంచీకరణం అంటే విష్ణు పురాణంలో దీని విశేషం బాగా ఉంటుంది. మనకి 5 భూతములు ఉన్నాయి. కానీ 5 భూతముల్లోనూ ప్రతి భూతములోనూ కూడా ఆ భూతము యొక్క శక్తి సగభాగము, మిగిలినటువంటి 4 భూతముల యొక్క శక్తి సగభాగముగాను ఉంటుంది. అంటే ఆకాశము ఉందనుకోండి, ఆకాశములో సగము ఆకాశం మిగిలింది, తర్వాత ఉండేటువంటి అప్పు, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశం. దీనికి పంచీకరణం అని పేరు. అలా ఉండేటువంటిది అన్నమాట. ఈ పంచీకరణం అనేటువంటి దాని వల్లనే సృష్టి ఏర్పడింది. అన్నిటికీ కూడా పంచమహాభూతములు అనేటువంటిదే ఉపాదాన కారణములు అనేటువంటిది అన్నమాట. ఈ కార్యకారణములకు అన్నిటికీ కూడా ఆధారమైనటువంటి వాడిని నేనే. నేను ప్రతి ప్రాణికి కూడా ఆది, అంతః, అంతరం, బహిః. మొట్టమొదటిగా ఉండేటువంటి వాడిని నేను, చిట్ట చివరిగా ఉండేటువంటి వాడిని నేను, లోపల ఉండేటువంటి వాడిని నేను, బయట ఉండేటువంటి వాడిని. ఎలాగా అంటే ప్రతి ప్రాణికి కూడా ఆకాశము, నీరు, భూమి, వాయువు, అగ్ని ఉన్నట్లుగా ఏవం హేతాని భూతాని భూతేష్వాత్మాత్మనా తతః ఉభయం మయ్యధ పరే పశ్యతాభాతం అక్షరే. అంచేత నేనే ఈ జడమైనటువంటి అపరాప్రకృతికి, చైతన్యం కలిగినటువంటి పరాప్రకృతికి కూడా నేనే ఆధారము. నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది ఇంకొకటి లేదు అని గోపికలకందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ ఇచ్చాడు. అధ్యాత్మ శిక్షయా గోప్య ఏవం కృష్ణేన శిక్షితా తదనుస్మరణధ్వస్తజీవకోస్తమజ్జగన్. ఎప్పుడైతే కృష్ణ పరమాత్మ ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానబోధ చేశాడో గోపికలు దానివల్ల సుశిక్షితులయ్యారు. ఆ జ్ఞానము మాటిమాటికి స్మరించటం వల్ల అంతవరకు వారిలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి తొలగిపోయింది. ఇక్కడ 4 మాటలు చెప్పాడు. అర్జునుడికి చెప్పడానికి 700 శ్లోకాలు చెప్పాడు. ఇదే విషయం. కారణం ఏమిటి అంటే గోపికలకి మొట్టమొదటి నుండి ఆ కృష్ణుడు ఇందటువంటి భావం. పరమ భక్తులు గోపికలండి. గోపికలను మించినటువంటి భక్తులు ఎవరు లేరు. అంచేత వారి అజ్ఞానము కృష్ణ పరమాత్మ 4-5 శ్లోకాలు చెప్పగానే నశించిపోయింది. ఆయన కానీ ఎంత అడిగాడు, ఎంత చెప్పాడు, చెప్తే చివరికి ఏమైందా, నీకు అజ్ఞానం నశించిందా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు కానీ ఆయనకి అర్జునుడు ఇప్పుడు నష్టో మోహ స్మృతిర్లద్వా స్థితోస్మి గత సందేహ కరిషే వచనం తవ. అంత చెప్పాక ఎన్ని అధ్యాయాలు చెప్పాడండి. సాంఖ్యయోగం చెప్పాడు, జ్ఞానయోగం, విజ్ఞాన యోగం, రాజ విద్య, రాజగుహ్య యోగం, విభూతి యోగం, భక్తి యోగం, విశ్వరూప సందర్శన యోగం, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం, పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం, దైవాసుర సంపత్ విభాగ యోగం, ఎన్ని అధ్యాయాలు చెప్పాడు అప్పటికి. కానీ వీరికి మట్టికి అజ్ఞానం తొలగిపోయింది, అంటే మోహం తొలగిపోయింది. వారి హృదయాల్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ
కృష్ణతత్వము నిండిపోయిన తర్వాత ఒక మాట చెబుతున్నారు. ఇదే మనం పరమాత్మ నుండి కోరుకోవాల్సినటువంటిది కూడా. ఏం చెబుతున్నారండి అంటే, స్వామి పద్మనాభ నళినాభుడు అంటే నాభి యందు పద్మము కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి కారణతత్వం. ఓ పద్మనాభ, అపారమైనటువంటి జ్ఞాన సంపన్నమైనటువంటి యోగీశ్వరులు కూడా సర్వదా తమ హృదయముల యందు నీ పాదార విందములనే స్మరిస్తూ ఉంటారు. సంసార కోపములో పడినటువంటి వారికి ఉద్ధరించటానికి నీ పాదపద్మములే ఆలంబనములు. ఆ విధంగా మహామహిమ కలిగినటువంటి నీ పాదపద్మములని మేము గృహముల యందు ఇంటిలో ఉండేటువంటి పనుల్లో మునిగి ఉన్నా మా మనసులలో సంతము నివసించుగాక. ఒక్క క్షణము కూడా మేము వాటిని విస్మరించకూడదు. ఆ వరాన్ని మనం ఆహుచ్యతే నళిని నాభ పదారవిందం యోగేశ్వరై హృది విచించి అగాధబోధై సంసారకోపపతితోత్తరణావలంబం కేహం జుషామపి మనసి ఉదియాత్ సదా నహ. ఎప్పుడు మా మనసులో ఈ పాదపద్మముల యొక్క స్మరణ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అద్భుతంగా దాని తర్వాత ఇక్కడికి అందరూ వచ్చారు కాబట్టి చెబుతున్నాడు ఈ విధంగా. గోపికలకి తత్వోపదేశం చేసిన తర్వాత వారు కోరినట్లుగానే వారి హృదయాల్లో తన పాదార విందములని నిరంతరము కూడా ఉండేటట్లుగా అనుగ్రహించాడు స్వామి. గోపికల హృదయాల్లో ఏముంటాయండి? పరమాత్మ పాదములు అనేవి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వారికి ఆ పరమాత్మ పరమ గురువు. ఎందుకని? తత్వోపదేశం చెప్పాడు, జ్ఞానాన్ని కలిగించాడు. అంతేకాకుండా పరమ గతి. గతి అంటే దిక్కు, ఆయన తప్పలేదు. గతి, మతి, రతి అంటాడు భీష్ముడు. ఈ మూడు కృష్ణుడి యందు ఉండాలి. మనకి కృష్ణుడే గతి, మన బుద్ధి కృష్ణుడి యందే ఉండాలి, మన ప్రేమ కృష్ణుడి యందే ఉండాలి. అందుకోసమని ఆ విధంగా అనుగ్రహించాడు మహానుభావుడు. తర్వాత వారికి అందరికీ కూడా స్వామియే సాధనము సాధ్యం. అంటే పరమాత్మని పొందటానికి సాధనము అదే. ఆ సాధనము చేత పొందబడేటువంటి వాడు కూడా కృష్ణుడే. అదే సాధ్యం అనేటువంటిది అన్నమాట. సో ఇలా అయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా ధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చాడు స్వామి. వారి యొక్క క్షేమ సమాచారములు అనేటువంటిది అని అడిగాడు. ఏమడిగాడండి? అవ్యయం అంటారు. సుహృదో అవ్యయం. అవ్యయం అంటే ఏం? అవ్యయం అనేటువంటి దానికి ఆరోగ్యం అనేటువంటిది అని శ్రీధరి వ్యాఖ్యానం, ఆరోగ్య భాగ్యములు అనేటువంటివి అని వీరరాఘవ వ్యాఖ్యానం. భాగవతానికి ఎన్నో వ్యాఖ్యానం. ఆ వ్యాఖ్యానంతో భాగవతాన్ని అనుభవించాలి. అంటే ఎంతకాలం కావాలి? యథార్థానికి మన జీవితకాలం సరిపోదు. మనకి అన్నీ ఎంత కావాలి? ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్లా కావాలి అన్నీ వచ్చేటువంటిది అన్నమాట. అందుకోసం చెబుతున్నాడు మహానుభావుడు. ఆ సమయంలో వారి సమాచారములు క్షమ సమాచారం అడిగి పరమాత్మ అడిగాడంటే ఏమిటండి? ఆయన అనుగ్రహం అని అంటూ ఉండేటువంటిది అన్నమాట. తర్వాత తయేవం లోకనాథేన పరిపృష్ట సుసత్కృత ప్రత్యూతి హృష్ట మనస తత్పాదేక్షాహతాంహ సహా. స్వామి యొక్క చరణకమలం దర్శించడంతో మాత్రం చేతనే పాపములన్నీ తొలగిపోతాయి, అమంగళములన్నీ తొలగిపోతాయి. పరమాత్మ పాదం మనసులో భావన చేయాలి. స్మరతాం హృది విన్యస్య విద్ధం దండక కంటకై అంటుంది రాముడి గురించి నవమస్కంధం. పరమాత్మని స్మరిస్తే చాలా ఆయన లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటాడు. అలా స్మరించినటువంటి వారికి తనని తాను సమర్పించుకుంటాడు. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే స్వామి కుశల ప్రశ్నలు వేశాడో ధర్మరాజు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందించారు. తర్వాత పురుషోత్తమ మహాపురుషులందరూ కూడా వారి మనసుల్లో నీ చరణారవింద మకరందాన్ని ఆస్వాదిస్తుంటారు. అంటే ధ్యానము ద్వారా మన మనసు తుమ్మెదలా మారి పరమాత్మ పాదములు అనేటువంటి పద్మముల యందు ఉండి అక్కడ ఉండేటువంటి మకరందాన్ని పానం చేయాలి. ఏముంటుంది అక్కడ? 4 పురుషార్థములు ఉంటాయి. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములు అనేటువంటివి పరమాత్మ పాదములు యందే ఉంటాయి. అందుకోసమని ఆ మకరంద పానం చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు అన్నమాట. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మహానుభావుల యొక్క ముఖ కమలము నుండి జాలు వారేటువంటి నీ గాథామృతాన్ని వారు శ్రవణం చేస్తుంటారు. ప్రధానంగా చేయవలసినటువంటిది అన్నమాట. అంచేత వారికి అవిద్య వల్ల కలిగేటువంటి సంసార బంధములన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అంటే ఎలా పోతుంది? మొట్టమొదటిగా పరమాత్మ యొక్క పాద ధ్యానం, తర్వాత ఆయన గురించి వినటం అనేటువంటిది. అని పిబంతి ఏ కర్ణపూట ఎలం ప్రభో,
చెవుల ద్వారా వినాలి పరమాత్మ కథ అనేటువంటిది అన్నమాట. తర్వాత అటువంటి వారికి అశుభములు అనేటువంటివి ఎలాగో ఎప్పుడూ ఉండవయ్యా. పైగా స్వామి నీవు జ్ఞానస్వరూపుడు, అఖండ ఆనంద సాగరుడు, సామాన్యులకి మనోహరంగా కనపడేటువంటి జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులకి నీవు అతీతుడు అయినటువంటి వాడవు. నీవు నీ యోగమాయ ద్వారా మానవాకారాన్ని ధరించి లోకంలో అవతరిస్తూ ఉంటావు. పరమహంసలకి నీవే ఆశ్రయుడవు. అటువంటి నీకు నా నమస్కారం చేస్తున్నాను అని ధర్మరాజు గారు చెప్పాడు. ఈ విధంగా వారందరూ కూడా ఇత్యుత్తమ శ్లోక శిఖామణిం జనేషు. ఎవరండి అయినా అంటే ఉత్తమ శ్లోక శిఖామణి అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే కీర్తించబడటానికి తగినటువంటి వారిలో ఉత్తమోత్తముడైనటువంటి వాడు. ఆరతి అతి పావన పురాణకి ధర్మభక్తి విజ్ఞాన ఖానికి. ఆరతి అతి పావన పురాణకి ధర్మభక్తి విజ్ఞాన ఖానికి. మహాపురాణ భాగవత నిరమల సుఖముఖ విగలిత నిగమ కల్ప ఫల పరమానంద సుధార సమయకల లీలారతి రసరస నిధానికి. కలిమల మదన త్రితాప నివారిణి జన్మ మృత్యుమయ భవభయహారిణి. సేవత సతత సకల సుఖకారిణి సుమహౌషధి హరిచరిత గానకి. విషయ విలాస విమోహ వినాశిని విమల విరాగ వివేక వికాసిని. భగవత్తత్వ రహస్య ప్రకాశిని పరమజ్యోతి పరమాత్మ జ్ఞానికి. పరమహంస మునిమన ఉల్లాసిని రసిక హృదయ రసరాస విలాసిని. భుక్తి ముక్తిరతి ప్రేమ సుదాసిని కథ అకించన ప్రేయసు జానకి. ఆరతి అతి పావన పురాణకి ధర్మభక్తి విజ్ఞాన ఖానికి.